बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश फतेह का सिमरन करिए। बोलो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सिविल इंजीनियर सुखचैन सिंह लायलपुरी आप जी का बहुत धन्नवादी हाँ। आप जी वालों मैं जो इतिहास दियाँ इतिहासिक खोज भरपूर कुछ वीडियो सिख कौम के उन्होंने महान शख्सियतों के जीवन उपर पाइया, उन्होंने बहुत मान ते सत्कार बख्शिया है। इसते मैं आप जी का सदा ऋणी रहांगा। इतिहास कौमां की जिंद जान होया करदा है। जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां ने वो दुनिया की दौड़ विच पिछे रह जांदियां ने। सिख कौम की चढ़ती कला का एक यही जिउंदा जागदा सबूत है कि साडे वड वडेरियां ने इतिहास का एक बड़ा खजाना चलाया। उन्होंने किताबां पढ़ियां प्रचारकों कोलों, ढाडियां कोलों, रागियां कोलों, कविशरां कोलों अपने वड वडेरियां का इतिहास सुनिया और उन्होंने मन विच वसा के अगां तो भी सिख कौम की चढ़ती कला नूं बरकरार रखे है। अज क्योंकि समा ऐसा बन गया है, साडी नौजवान पीढ़ी पढ़ाइयां दा बड़ा लम्मा चौड़ा बोझ, कारोबारां दे लई दूर दराडे जाना पहुँचना, एक लंबा कॉम्पीटिशन लड़ना। इस दौड़ विच हुण इतिहास दीयां किताबां पढ़न दे लई समय की बहुत घाट आ गई। इस करके सोशल मीडिया नाल जुड़ी हुई जवानी नूं इतिहास की खोज पहुँचाउणा कुछ प्रचारकों ने इस उत्ते बड़ी मेहनत करनी शुरू की है। बहुत सारिया किताबां पढ़ के वीडियो तैयार करके महान शख्सियतां दे जीवन बारे वो पाइयां जा रही ने ताकि साडी नौजवान पीढ़ी नूं बहुता लम्मा चौड़ा किताबां दा पढ़न दा समा नहीं, वो समा बच सके तो वो आपदे इतिहास तो भी जानू हो सकन ताकि इस कौम की चढ़ती कला इसी तरह चलती रहे। इसी सिलसिले के तहत असी सारे ही रल के सेवा निभा रहे हाँ। जिन्ने भी प्रचारक सेवा कर रहे हैं वो सारे मेरे तो सारे ही सियाने। खैर मैं अपने प्रकर्म ते आवां। हमेशा की तरह अज आपां फिर एक महान शख्सियत, एक महान शहीद के जीवन उत्ते विचार करांगे। मुगलों के राज विच जुल्म दा, अत्याचार दा नंगा नाच एक आम कहावत बन के चलता रहा है। औरंगजेब तो बाद उसी के खानदान विच अगे चल के हिंदुस्तान के तख्त के उपर बहन वाला बादशाह जिसका नाम सी फर्ख शेर, जदों इसने पूरी तरह हिंदुस्तान का तख्त संभालिया तो इसने ये वाचिया कि भारत के 3 सूबियां दे विच काफ़ी गड़बड़ी वाले हालात चल रहे हैं, जिन्हां विच नंबर 1 ते महाराष्ट्र उतों दे मराठे, नंबर 2 ते राजपूताना राजस्थान, नंबर 3 ते पंजाब। जे आपां पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच उस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर का पूरी तरह कब्जा सी और लोहगढ़ दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर का पूरी तरह राज संघासन सिख राज खालसा राज चल रहा सी। बाबा बंदा बहादुर ने पंजाब विच जालमां नूं ते जुर्म नूं ठल पाउण लई पूरी तरह जालमां नूं सोधिया।
ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਰਿਆੜਕੀ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਝੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਜਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਜਦ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਲਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਪਸ਼ਾਵਰ, ਕਸੂਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦੋ ਗਿਰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਪਠਾਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 60-62 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਸਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਊਠ ਨੂੰ ਕਈ ਮੀਲ, ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕ ਫਾਸਟ ਡਾਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਡਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਊਠਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਸੰਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਢੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਊਠਣੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਊਠਣੀ ਨੂੰ ਸੰਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਊਠਣੀ ਉਹਨਾਂ ਊਠਾਂ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸੰਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਸਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕ ਲਿਆ ਕੇ
ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਰਕਸੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕਸੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੂਬਰੂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਂ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧ ਮੋਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, 60,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਮਪਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧੜ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਕਸੀਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਵਾਗਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਵੀਰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਉਤਾਰ। ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀਤਲਾ, ਬੇਨਿਆਈ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਆਪਦੀਆਂ 3 ਜਿਲਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਲ ਰਬਾਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਘਾਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 700 ਗੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ
ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਸ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਲਾਨੀਆਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਸੂਹੀਏ ਚੌਧਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਮਾ ਸ਼ੀਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੂਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ, CID ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਫੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਢਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ ਖਾਨ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਐਡੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੀ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਮਪਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੋਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਟੇ ਲੀੜੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮੰਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਣ ਵੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ,
एक उहदी भैन है, वो दिन रात चक्की पी के आटा तैयार करके कई बारी प्रशादे भी तैयार करके उन्हां जंगलों दे विच तारू सिंह दे के आउंदा है। और तारू सिंह कोल आके अक्सर वो रहिंदे ने ते रात बरात शरीफां लोकां दे घर भंनदे ने ते उत्थों भी अनाज समान लोकां दा लुट के वो भज जांदे ने ते रात आके तारू सिंह को रहिंदे ने ते पिछली पैर उठा के मारदे ने। इस तरह दे काम वो तारू सिंह करा रहा है। और उस तारू सिंह ने मेरा परम मित्र जिहड़ा कि पट्टी दा नवाब सी, जाफर बेग, उसका कतल कर दिता है। वो कहता है, कहता जे नहीं एतबार तो ऐसे वेले रात के समय जाके पूले पिंड विचों वेख लो कि उहदे घर अब्बल ते कोई ना कोई धाड़ भी लुके होणगे, नहीं तो उहदे घर लंगर रात पकदा पिया होएगा जिहड़ा रातों रात उन्हां सिंघां नूं उहने पचा देना है। गुस्से च लाल पीला हो गया। खान बहादुर जकरिया खान उसकी बड़ी वड्डी बेइज्जती हो गई कि यह किवें हो सकता है। उन्हें उस वेले आपदी फौजी छाउनी च सनेहा भेजिया, आपदे फौजी जरनैल मोमन खान नूं बुलाया। कहंदा मोमन खान आ हर भगत नरंजनी की गल सारी समझ लै ते हुणे एक तगड़ी फौज जाके पूले पिंड विच पहुँच के उस तारू सिंह नूं गिरफ्तार करके मेरे सामने सवेरे पेश कर। ये हर भगत नरंजनी बाबे हरदाल की गद्दी दा है। बाबे हरदाल नूं गुरु अमरदास पातशाह ने जदों सिक्खी के प्रचार वास्ते पूरे देश भर विच 22 मंजियां 22 प्रचारक थापे, उन्हां विच बाबे हरदाल नूं भी एक मंजी बख्शी ते प्रचारक बनाया। एक जंडियाला गुरु जिहड़ा अमृतसर के रस्ते विच आउंदा है, उत्थे इहदा टिकाणा सी। अजकल वो जंडियाला गुरु एक वड्डा शहर बन चुका है, उत्थे अजे भी वो डेरा है। ਉਹਦੀ गद्दी ते अगे जाके ये हर भगत नरंजनी उस गद्दी का गद्दीदार बनिया सी। ये गल गल ते नरंजन बोलता हुंदा सी, इस करके इहदा नां हर भगत सी कि नरंजन बोलन ते नरंजनी करके इहदी अल नाल पै गई तो ये हर भगत नरंजनी हो गया। ये सिखां दा इन्ना दुश्मन सी, इन्ना जालम सी, जिन्ने सिख इन्ने मराए ने। भाई तारा सिंह वां, भाई मनी सिंह, भाई तारू सिंह, मसा रंगड़ नूं भी उत्थे लिजा के भाई सुखा सिंह माड़ी कंबो की, ये सारियां दा सूइया ये बन गया सी और ये बड़ा चातर सी। खैर मैं अपने परकर्म ते आवां। मोमन खां एक बड़ा जालम जरनैल सी। ये वो मोमन खां ने जिन्हें निकास चौंक दे विच सिखां दे कतल करन दे हाथ ला छड्डे सन। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कतलों नूं भी छड्डो, बीबियां दे बच्चियां दे कतल जिहड़े उत्ते चला के थल्ले नेजा खड़ा कर देना, ये सारे कतलोगार्द ये मोमन खां करदा सी। पर खन्ने खन्नी असीं अरदास करने आ, खन्ने खन्नी रोटी ते गुजारा करना, सवा सवा मन दा पीसना पसाउणा, ये सारे कम ये मोमन खान कराए। और ये सिखां दे बिल्कुल नस्ल कुशी वास्ते तत्पर सी। ये खान बहादुर जकरिया खान की सज्जी बांह सी। इन्हें शाम के टाइम अगले दिन शाम के टाइम जाके पिंड नूं घेरा पा लिया। पिंड की सत्थ विच उतर बैठा, पिंड के सरपंच नूं नंबरदार नूं बुला लिया। कहते भी ऐसे वेले तारू सिंह नूं पेश किया जाए। कोई सिपाही नंबरदार ते सरपंच दे नाल तारू सिंह दे घर गए। तारू सिंह की माता ने आख्या आओ वीर जी, सब तो पहला तो प्रशादा छको। कहते कि साढ़े नाल होर भी बड़े सिंह बंदे ने। उन्हें कहा जिन्ने भी होणगे इत्थे गुरु नानक देव का लंगर चलता है, जे लोड़ पैगी होर पका लिया जाएगा, तुसी जिन्ने भी ने उन्होंने लै आओ। सब तो पहला प्रशादा छको, फिर मैं तुहानूं पुछांगी कि तुसी किस काम वास्ते आए। वो कहन लगा माता साडा वक्त जाया ना कर,
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੰਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੱਸੇ। ਦਗੜ ਦਗੜ ਘੋੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੌੜ ਜਾ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਭੱਜਣਾ ਦੌੜਨਾ ਕਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਬਗਾਰ ਰਾਤ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੰਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਚਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗ ਬਬੌਲਾ ਹੋ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖਰਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਓਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੋਮਨ ਖਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-3
ਲੋਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਭਗਤ ਨਰਿੰਜਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੋਲ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਰਭਗਤ ਨਰਿੰਜਨੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਗਾਉਣਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸਲਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਛੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਏ, ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਖਿਆਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਜੁੰਬੜ 'ਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ
ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਬੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ? ਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕੇ ਬੀਜਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਸੀਤਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਭਾਰ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕੁਆਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਟੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟੋਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਛੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵਾਰ ਔਰ ਸਰਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਤਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੇਸ, ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਸਣੇ ਕੇਸਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ। ਮੋਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਕੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਐਵੇਂ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਆਪਦਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਿਆਗਣਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਬੀ ਮੋਚੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਠੋਕੀ, ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਗਈ ਮੱਥੇ ਦੇ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਿੰਘਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੋਪੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਰੀ ਗਈ ਹੈ ਚਫੇਰਿਓਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਭਾਈ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਹਿ ਸਕਾਂ। ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਪੜੀ ਲਾਈ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੱਖਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਤਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੋ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸਲ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਏਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਗੀ, ਆਪਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੋਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦਾ ਉਬਾਲ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲੇ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੁੱਚੜ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੀਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਏਡਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਏ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੰਤ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੋੜ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਚਹਿਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਾਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਲੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਗੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਬਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਘਿਓ ਚੱਸੇ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਹਕੀਮਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ੂਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋ। ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਜੋੜਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੋਪੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਘਾ ਪੁਰਖਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੋੜਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਸ ਖਾਈ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਈ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧੋਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਬਸਤਰ ਬਦਲਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ
कि उस अकाल पुरख ਨੂੰ पता है किहदे सिर 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ उस भाई तारू सिंह ਦੇ सिर ਦੇ पैर ਦੇ जोड़े ने ਉਹਦੇ सिर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ उस पापी ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भाई तारू सिंह ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦਾ एक शेर जिदा जवान पुत्र भैन का बब्बर शेर वीर तुर गया सी, उन्हां दी दुनिया लुटी गई सी। लेकिन दूजे पासे वो इन्नियां खुश सन, बार बार उस अकाल पुरख दे अगे अरदासां कर रही सन कि सच्चे पातशाह जिथे तुसी मेरे पुत्र दे सिर ते हथ रख के उहदी लाज रखी, उत्थे एक विधवा मां दी भी इज्जत रख ली। मेरा पुत्र धर्मों नहीं हारिया, मेरा पुत्र धर्मों नहीं डोलिया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी गोद विच बहण दा हक लै गया। इत्थे भाई तारू सिंह दी रस्मां कीतियां गईयां। सो ये उन्हां संतां महापुरुषां दी जीवन की गाथा है जिन्हां ने सच की जिंदगी बतीत की। दसां नवां दी किरत जिहड़ी कि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बख्शिश की सी, दसां नवां दी किरत करो फिर वंड के छको। जे असीं किरत करांगे कमाई करांगे फिर उन्होंने वंडांगे, उहदा तां वंडण दा है। ते जे असीं किरत नहीं करांगे तो फिर असीं कितों लुटांगे, तो जिहड़ी लुट है ना उन्होंने किसी नूं वंडांगे भी तो वो जिंदे मूँह च भी जाएगी, उहदा भी नुकसान करेगी। तो साडा तां करना ही है ना, असीं तां पापी बन गए। सो ये उस महान योधे भाई तारू सिंह जी दी जीवन गाथा सी। इहदे विच कोई लफज अखर वध घट बोलिया गया होवे ते मैं माफ़ी चाहांगा। आप संगत बख्शंत हो, असीं पापी लोग हाँ, इतिहास चों लईआं गईआं चीज़ां ने। जे कोई गलत बोलिया गया होवे उहदी माफ़ी चाहना। अंत विच फिर मैं उस परमात्मा अगे जिहड़ी हर वारी अरदास करिया करना कि ये परिपूर्ण परमात्मा, ये परवरदिगार, इस धरती दे सिरजनहार, ये जिहड़ी करोना वायरस की भयंकर बीमारी इस दुनिया ते आई है, जिन्हें मनुखता नूं कमा के रख दिता है, इनू आप कृपा करके इत्थों चुक ते ये मनुख फिर तो आपदी रफ्तार ते दौड़े। इस सृष्टि तो ये बीमारी नूं पासे कर। जे ये तेरे भेजे हुए मनुख तो को गलती होगी तो अब की बार बख्श बंदे नूं एक मौका दे। मनुखा नूं भी चाहिए जे उन्होंने कुदरत नाल छेड़छाड़ करदियां कोई गलतियां कर लियां ने तो उन्हां तो तौबा करन, ताकि ये संसार इसी तरह हसदा ते वसदा रवे। दुनिया ते आने वाला हर मनुख आपदियां खुशियां पूरियां करके आपदे परिवार विच हस खेड के इस दुनिया तो जीवन बतीत करके जाए। यही अरदास बेनती जोदरी उस परमात्मा अगे करदा हाँ। अंत विच फिर एक बारी जे कोई गलती को कमी को पेशी रह गई होवेगी, जरूर रह जांदियां ने, असीं बड़े छोटे लोग हाँ। वो गुरु की संगत मैनू माफ़ करे, मैनू बख्शे। और अगर ये वीडियो आप जी नूं चंगी लगती है तो वध तो वध उन्हां नौजवान वीरां तक पहुँचाई जाए जिन्हां नूं इहदे तो प्रेरणा मिले, इहदे तो सिक्ख्या लैके आपदा जीवन सफल कर सकन। इत्थे ही समाप्ति है। एक बारी फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सरबंस दानी वालों बख्शिया होया फतेह दा सिमरन करिए जी। गज के बोलो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।